সিস্টেমিকের তোমাদের লাস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক বলতে ব্রেস্ট কার্সিনোমা। এর বিনাইন কাউন্টারপার্টটা তোমরা কালকে পড়বে, লহরি ম্যাডাম নেবেন। আজকে আমি ম্যালিগনেন্ট কাউন্টারপার্ট পড়ছি। ম্যালিগনেন্ট কাউন্টারপার্টের মধ্যে যেটা কার্সিনোমা পোর্শনটা, যেটাকে লেম্যান টার্মে ক্যান্সার বলছে, this is the most important portion. Most important. This is the second most common malignancy in female worldwide. Second most common malignancy in female worldwide. Okay. The first common key, most common, cervical carcinoma. But the thing is, there is relative decrease in number in the cervical carcinoma of late. But gradually the breast carcinoma number is gradually increasing, because what are the important factors for that? One is screening, একটা pap smear screening এর একটা প্রোগ্রামই আছে, যার জন্য খুব আর্লি ডায়াগনোসিস হয়ে যাচ্ছে এবং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। But the thing is, breast carcinoma diagnosis is also very useful, very convenient mode, but the number of breast carcinoma in female is increasing day by day. Usually this breast carcinoma or breast cancer presents with a lump, and that lump is very painless lump. It's not very gradual lump. It is, the duration of the lump is of very short period of time. So a lump for a short period of time, which is very painless, should be suspected as breast carcinoma unless proved otherwise. So what are the normal situation, what are the normal anatomical sites where the breast carcinoma is common? যদি কোনো একটা পার্টিকুলার কোয়াড্রেন্ট ধরো, তাহলে কোন ব্রেস্টের কোয়াড্রেন্টের ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ ভেরি কমন। সো তোমরা অ্যানাটমিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে জানো, কোনো ব্রেস্টকে ইউজুয়ালি 5খানা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করা হয়: আপার আউটার, আপার ইনার, লোয়ার ইনার, লোয়ার আউটার, অ্যান্ড পেরিঅ্যারিওলার অর সেন্ট্রাল। আর একটা এক্সট্রা এরিয়া থাকে যেখানে অ্যাক্সিলারি টেল অফ ব্রেস্ট থাকে, যেটা অ্যাক্সিলার মধ্যে প্রোট্রুড করে, তাই তো? তো এই কোয়াড্রেন্ট ওয়াইজ যদি ধরো, তাহলে দেখা যাবে যে আপার আউটার কোয়াড্রেন্ট ইজ দ্য মোস্ট কমন অ্যানাটমিক্যাল সাইট অফ ব্রেস্ট, আপার আউটার কোয়াড্রেন্ট। বাট ইফ দ্য ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন ইজ আ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ ইনফিল্ট্রেটিভ টাইপ, অবশ্যই এটা ইনফিল্ট্রেশন হবে, ইনভেশন হবে, তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার কোয়াড্রেন্টের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকবে না, সেটা অন্য কোয়াড্রেন্টেও ছড়িয়ে যাবে। যার জন্য দেখো এই স্লাইডে যে there is overlapping breast cancer, মানে overlapping quadrant breast cancer which is involving more than one quadrant is the actually the most number of the cases, 52% cases. তাহলে কোন কোয়াড্রেন্টে ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হয়? আপার আউটার কোয়াড্রেন্টে। ওকে, আদার কোথায়? আপার আউটার কোয়াড্রেন্ট ছাড়া আপার ইনার কোয়াড্রেন্ট, lower outer, lower inner, and also central position, and also it involves the nipple areolar region. So it is the anatomical distribution of the lump in breast cancer. Second portion is what are the risk factors. Now the risk factors can be differentiated in favoring factors and those factors which actually oppose the breast cancer. So this favoring factors which actually predispose the patient to breast cancer can be differentiated into different groups. That could be environmental, that could be genetic, that could be acquired, that could be toxic, that could be hormonal, etc. Okay. So the most important factor is the age. Usually the breast cancer usually present in the 7th to 8th decade. Most number of the breast cancer cases usually present in 7 to 8 decades. Next, which female are usually more predisposed to having breast cancer?
those females which are having early menarche, late menopause, মানে কি যাদের মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলের ডিউরেশন গোটা লাইফে অনেক বেশি হচ্ছে। এটার মানে কি যাদের ইস্ট্রোজেনের এফেক্ট, ইস্ট্রোজেনের লিবারেশন বডিতে বা হরমোন ইস্ট্রোজেন অনেক বেশি দিন ধরে অ্যাক্টিভ থাকছে। সো ইস্ট্রোজেন হ্যাজ এ ভেরি প্রোডাক্টিভ রোল ইন ফর্মিং দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার। It has a very notorious role. Actually, having a এটা নিউক্লিয়াস কোথায় থাকে মানে রিসেপ্টর কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে, and they actually acts as a proliferative hormone. ব্রেস্টের যে টিস্যু আছে, স্ট্রোমাল টিস্যু, এপিথেলিয়াল টিস্যু, তার প্রলিফারেশনে ইস্ট্রোজেনের অনেক বড় রোল আছে। জানো যারা পিউবার্টি থেকে মানে কি বলে অ্যাডাল্ট হচ্ছে মানে মেনার্কি যখন হচ্ছে তখন ব্রেস্টের এনলার্জমেন্ট হচ্ছে। কেন? এই থ্যালার্কি বলা হয় এটাকে। কেন? কারণ বডিতে ইস্ট্রোজেনের লেভেল অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে। সো ইস্ট্রোজেন, হাই ইস্ট্রোজেন লেভেল is an important risk factor for the breast cancer. Third point কি? If the first degree relatives of a family, of a female or family has a history of breast cancer, then it will be a very notorious, at least 50% cases, there will be some some genetic factors which actually causes the breast cancer in the subsequent progeny. যদি মায়ের বা মাসির দিকে ব্রেস্ট ক্যান্সারের হিস্ট্রি থাকে তবে ডেফিনেটলি 50% কেসেস ব্রেস্ট ক্যান্সার will be there. Next, epithelial hyperplasia. ব্রেস্টের যে গ্ল্যান্ডুলার লাইনিং আছে তার যে এপিথেলিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া আছে সেই এপিথেলিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া দুই ধরনের হয়। ইউজুয়াল হাইপারপ্লেশিয়া যাকে বলা হয় ইউজুয়াল ডাক্টাল হাইপারপ্লেশিয়া, and second is atypical ductal hyperplasia. Usual ductal hyperplasia is benign thing, but atypical ductal hyperplasia is a risk factor for the breast cancer. So breast epithelial hyperplasia দুই রকমের, usual ductal hyperplasia, atypical ductal hyperplasia. This atypical ductal hyperplasia is a risk factor for the breast cancer. Next, race. একটাই কথা মনে রাখবে, ব্ল্যাক আমেরিকানদের দুইজন মেয়েদের মধ্যে একজনের ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ছে। ব্ল্যাক আমেরিকানদের এভরি 2 ফিমেলের মধ্যে একজনের ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ছে। সুতরাং আমেরিকানদের মধ্যে ডেফিনেটলি ব্রেস্ট ক্যান্সারের নাম্বার অনেক হাই। ব্ল্যাক আমেরিকান স্পেশালি, নট হোয়াইট আমেরিকান, ব্ল্যাক আমেরিকান। সেকেন্ড, আগেই বলেছি ইস্ট্রোজেন এফেক্ট। ব্রেস্ট ডেনসিটি যদি হাই হয়, যার মানে যাদের পেন্ডুলাস ব্রেস্ট সাইজ অনেক বড়, তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার চান্স অনেক হাই। নেক্সট, রেডিয়েশন এক্সপোজার অ্যাট এনি এজ। সাপোজ তোমার থাইরয়েড কার্সিনোমা হয়েছে, প্যাপিলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড, জানো তাদের প্রাইমারি মোড অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রেডিওথেরাপি। দেখা যায় এই ক্যান্সার তো সেরে গেল, তার 5 বছর কি 10 বছর পর ব্রেস্টে একটা লাম্প নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। সো দিস রেডিয়েশন থেরাপি ডিউ টু এনি কজ, ডিউ টু হাইড্রোজেনিক রেডিয়েশন এক্সপোজার, ডিউ টু এনভায়রনমেন্টাল রেডিয়েশন এক্সপোজার, যারা ধরো কোনো মাইন যেখানে ইউক্রেনিয়াম বা মানে ইউরেনিয়াম বা পোলোনিয়াম এই ধরনের মাইন আছে সেখানে যারা কাজ করছে তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার, মানে যে কোনোই ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার বলে না, ইভেন মেলদের ক্ষেত্রে টেস্টিকুলার ক্যান্সার, প্যাপিলারি ক্যান্সার, যে কোনো ক্যান্সার যারা রেডিয়েশন এক্সপোজার এরিয়াতে কাজ করছে তাদের হওয়ার ডেফিনেটলি চান্স অনেক হাই। ওকে, নেক্সট, কার্সিনোমা অফ কন্ট্রাল্যাটারাল ব্রেস্ট অর এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। ইফ দেয়ার ইজ হিস্ট্রি অফ এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা অর কার্সিনোমা, একটা ব্রেস্টে কার্সিনোমা হয়েছে তখন ডেফিনেটলি একটা হায়ার চান্স থাকবে আর একটা ব্রেস্টে হওয়া। ইভেন যাদের এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা আছে, ইভেন ওভারিয়ান কার্সিনোমা আছে, মানে যে কার্সিনোমাতে ইস্ট্রোজেনের রোল আছে সেই কার্সিনোমাতেই ডেফিনেটলি হায়ার চান্স অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা ডেভেলপমেন্ট। ইস্ট্রোজেন, সার্ম জানো, সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর,
কি এক্সাম্পল ট্যামক্সিফেন। ট্যামক্সিফেন থেরাপি যাদের চলছে তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের চান্স অনেক বেশি হয়। ওকে, তো আর একটা ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ ট্যামক্সিফেন। নাও জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন, কি বলেছিলাম? আমেরিকা, সেন্ট্রাল ইউরোপ, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ, এই যে এরিয়াটা, এখানে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ইনসিডেন্ট অনেক হাই। কম্পারেটিভলি আমাদের এশিয়াতে বা সাউথ ইস্ট কন্টিনেন্টে রিলেটিভলি লো, বাট ওখানে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ইনসিডেন্টস অনেক হাই। সব থেকে কম কোথায়? আফ্রিকানদের মধ্যে। ওকে, নেক্সট ওবেসিটি, ডায়েট, এক্সারসাইজ, তিনটেই জানো অল আর ইন্টারমিঙ্গলড উইথ ইচ আদার। মেটাবলিক এক্স সিন্ড্রোম প্রিডিসপোজ করে, ওবেসিটি প্রিডিসপোজ করে, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ প্রিডিসপোজ করে। যারা জাঙ্ক ফুড খায় বেশি, যাদের অ্যালকোহলিজমের হিস্ট্রি আছে, স্মোকিং এর হিস্ট্রি আছে, সব রকমের মেটাবলিক ক্যান্সার তার সাথে রিলেটেড। মানে হরমোনাল যাদের ইনফ্লুয়েন্স আছে যে সমস্ত ক্যান্সারের, সেগুলি রিলেটেড। নেক্সট, ব্রেস্ট ফিডিং ইজ প্রোটেক্টিভ। ব্রেস্ট ফিডিং ইজ প্রোটেক্টিভ টু ব্রেস্ট ক্যান্সার। যে সমস্ত মায়েরা রেগুলার ব্রেস্ট ফিডিং করিয়েছে বাচ্চার, তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার চান্স নেগলিজেবল। মনে রেখো, এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য এখন পরিষ্কার বলাই হয় যে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাটলিস্ট এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং ফার্স্ট 6 মান্থসে, বেবি বার্থের ফার্স্ট 6 মান্থসে, this is going to be a very mandatory thing for the new mother. মায়ের প্রথম 6 মাসের ব্রেস্ট ফিডিং খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ that will actually help to decrease the extra progesterone level, extra estrogen level। যে ওয়েট গেইন করেছে মা, সেটা অনেক রিডিউস করবে। আর এই সমস্ত কমপ্লিকেশন, ওবেসিটি রিলেটেড, মেটাবলিক এক্স সিনড্রোম, কোলেস্টেরল হাই হয়ে যাওয়া, হাইপারটেনশন, যা বা ডায়াবেটিক প্রিডিসপোজিশন যা হয় মায়েদের ক্ষেত্রে, সব কিছু রিস্ক কমে যায়, ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক ডেফিনেটলি কমে যায়। সো ব্রেস্ট ফিডিং ইজ ভেরি ভেরি প্রোটেক্টিভ এগেইনস্ট দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার। এটা তোমাদের একটা এক্সপ্লেন হোয়াই কোয়েশ্চেন থাকবে। শুধু এটাই নয়, মেটাবলিক সেক্স সিনড্রোম, হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া, যা কিছু, সেখানেও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর থাকবে। নেক্সট ইজ এনভায়রনমেন্টাল টক্সিন and tobacco. They are of course risk factor for the breast cancer. So these are important risk factors. Next হচ্ছে familial cancer. Familial cancer কি? Usually এই যে চারটে জিন দেখছো, BRCA1, BRCA2, P53 and CHEK2, these are the tumor suppressor gene. These tumor suppressor gene যদি একটা অ্যালিলের কোনো abnormality থাকে, already they are predisposed to develop the breast cancer in the next life. যদি দুটোই ইনভলভ হয়ে যায়, দুটো অ্যালিলই ইনভলভ হয়ে যায়, then of course breast cancer হবে। So what are the important genetic factors? Like Life-Remini syndrome, that is germline mutation of P53. At least 50% cases of germline mutation of P53 যাকে বলা হয় Life-Remini syndrome, they actually present with the breast cancer. Next, যে মিউটেশন দুটো তোমাদেরকে জানতেই হবে, সেটা হচ্ছে BRCA1 এবং BRCA2 mutation. BRCA1 and BRCA2 mutation, especially the BRCA1 mutation, runs in family. And the most important factor associated with the BRCA1 mutation is BRCA1 mutation associated with triple negative breast cancer. Ki triple negative আমি পরে আসছি। It always associated with triple negative breast cancer, but BRCA2 breast cancer is associated with the hormone receptor sensitive breast cancer. মানে তার ER বা PR এই রিসেপ্টর পজিটিভিটি থাকবে। আমি আসবো মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন যখন আসবে, তখন কোনটাকে ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার, কোনটাকে ER পজিটিভ, PR পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার, এগুলো মানে আমি আগের দিনও তোমাদের ওই সিরিজে গল্প করে বলেছিলাম যে আমি সারা জীবনে যত না মেয়ের মুখ দর্শন করেছি, তার থেকে বেশি ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্লাইড দেখেছি। মানে আমার এই 36-37 বছর বয়সে এইরকম, মানে এতটাই হাই ইনসিডেন্স, বিলিভ মি এতটাই হাই ইনসিডেন্স। সো BRCA1 মিউটেশন এখন করছে কি, মানে আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রি, এখানে সেই সিস্টেমও চালু হয়নি,
যেগুলো ডেভেলপ কান্ট্রি, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বলতে, তাদের ওই প্যাপ স্মিয়ার স্ক্রিনিং এর মতন BRCA1 এর স্ক্রিনিং হয়, মলিকুলার স্ক্রিনিং হয়, mRNA থেকে BRCA1 এর স্ক্রিনিং হয়। It actually runs in family and it's very notorious because it actually associated with the poorest type of breast cancer, that is triple negative breast cancer. একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম আমি ইয়েতে কয়েকদিন আগে এমসিকিউতে, কুইজে, যে which histological type associated with the BRCA1 mutation, most commonly associated with the BRCA1 mutation? পড়েছো? বলতে পেরেছো ওটা? খুঁজেছো কি? medullary carcinoma type, invasive breast carcinoma with medullary type, এই সাবটাইপটা associated with that BRCA1 mutation. So medullary carcinoma, invasive breast carcinoma with medullary type subtype is most commonly associated with the BRCA1 mutation. Okay. Next, Cowden syndrome, that is Cowden syndrome মানে multiple hematomatous syndrome. It is associated with different benign skin tumor disease and at least 30 to 50% cases of breast cancer associated with this Cowden syndrome. 11% cases of heterogeneous carrier of ataxia telangiectasia. Okay, ataxia telangiectasia presents with breast cancer by the age of 50. By the age of 50. Okay, and then Black American women compared to the white women are more frequently associated with this. American কথাটা যোগ করে নাও তাহলে মনে আরো ভালোভাবে থাকবে। বারবারই কি বলেছিলাম, দুটো ব্ল্যাক আমেরিকানদের মধ্যে একজন ব্রেস্ট ক্যান্সারের অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, এতটাই মোর কমন ব্ল্যাক আমেরিকানদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার। And of course, women are 100 times more predisposed to develop the breast cancer compared to the male পেশেন্টের মেলদেরও ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার অনেক চান্স থাকে এবং BRCA1 mutation is associated with that male breast cancer. তার মানে কি, মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার এখান থেকে কোরিলেট করো, মেল ব্রেস্টে যদি ক্যান্সার হয় সেটা ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে, BRCA1 পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে ইউজুয়ালি। তার মানে কি, যদি জার্মলাইন মিউটেশন, জার্মলাইন মানে mRNA এক্সপ্রেশন দেখা যায়, যেটাকে আজকাল কমনলি করাই হচ্ছে, নেক্সট জেন সিকোয়েন্সিং ভীষণ কমনলি করা হচ্ছে, আমাদের টাটা মেডিকেলে হতো, না সব জায়গায় হচ্ছে, সেখানে যদি তুমি করো তাহলে মানে যাদের মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে দেখা যাবে তাদের ফার্স্ট ডিগ্রি লিড দিবে BRCA1 মিউটেশন অলরেডি আছে। So these genetic factors are very important for the breast cancer. এই পোর্শনটুকু ভালোভাবে জানতে হবে তোমাদের। নেক্সট হচ্ছে একটু হিস্টোলজিতে আসি, ব্রেস্ট ক্যান্সার ঠিক কিভাবে প্রেজেন্ট করে। ক্যান্সার মানে কি, কার্সিনোমা মানে কি, যখন তার ইনভেশন হয়ে গিয়েছে, ইনফিল্ট্রেশন হয়ে গেছে। সহজ বাংলায় বলতে গেলে ইনফিল্ট্রেশন মানে কি, এখন একদম প্যাথোলজির এন্ডে চলে এসেছে, বেসমেন্ট মেমব্রেন ব্রিচ হয়ে গিয়েছে। দ্যাট ডাজন্ট মিন যে তার ম্যালিগনেন্সি, মানে এটা একটা ম্যালিগনেন্ট, তার মানে কি এই যে নিওপ্লাসিয়ার প্রসেসটা সেটা অলরেডি অনেক দিন আগেই চালু হয়ে গিয়েছে, স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, তাই তো? তার মানে কি ইনসিটু কার্সিনোমা মানে কি, যখন এপিথেলিয়াম লাইনিং এর ফুল থিকনেস ডিসপ্লাসিয়া থাকে বাট দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন ইজ নট ব্রিচ, তাকে বলা হয় ইনসিটু ম্যালিগনেন্সি, ইনসিটু। So this is very much the primary sites of invasion. মানে কি বলবো, জাস্ট এই ইনসিটু কার্সিনোমা যদি থাকে, মানে কার্সিনোমা ইনসিটু এরিয়া যদি থাকে, তাহলে আমাদেরকে ভালোভাবে দেখতে হবে যে কোনো জায়গায় ইনভেশন আছে কিনা, কারণ এটা আজ নয় কাল এটা এপিথেলিয়াল ব্রিচ করবে, ইনভেশন হবে, মেটাস্টাসিস হবে। এই ইনসিটু কার্সিনোমা কত রকমের হয়? মোস্ট কমন টাইপ অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট। ওকে, এটা ছোট্ট করে লিখে রাখি যে মোস্ট কমন টাইপ অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট। ব্রেস্টের ঠিক কোন কোন এরিয়া থাকে বলেইছিলাম, একটা হচ্ছে স্ট্রোমাল এরিয়া, একটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার কম্পোনেন্ট। এই যদি ব্রেস্টের টিস্যু থাকে,
ধরো এটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল, বড় করে আঁকি, এটা লুমেন, এটা একটা গ্ল্যান্ড, এটা লুমেন, এটা লাইনিং এপিথেলিয়াম, তাই তো? এর চারপাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মায়োএপিথেলিয়াল লেয়ার, মায়োএপিথেলিয়াল লেয়ার। আর তারপরে কি আছে? স্ট্রোমাল লেয়ার, এটা হচ্ছে স্ট্রোমা, এটা হচ্ছে মায়োএপিথেলিয়াল লেয়ার, এটা হচ্ছে লুমেন, এটা হচ্ছে এপিথেলিয়াম, এপিথেলিয়াম। মোস্ট কমনলি এই এপিথেলিয়াম লেয়ার থেকেই ক্যান্সার হচ্ছে, মানে তার জন্য কি কার্সিনোমা বলছি। মোস্ট কমন টাইপ অফ কার্সিনোমা হচ্ছে ডাকটাল কার্সিনোমা। ডাকটাল কার্সিনোমা কেন বলা হয়? কারণ এই যে ম্যালিগনেন্ট যে গ্ল্যান্ড গুলো, মানে ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো, সেই ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো যেন অ্যাসিনাই করে আছে, ডাক্টের মতন আছে, তার জন্য ডাকটাল, ঠিক আছে। কিন্তু সেকেন্ড মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে লোবিউলার কার্সিনোমা, কার্সিনোমা। এটাও এই এপিথেলিয়াল সেল থেকেই হচ্ছে, অরিজিন করছে এপিথেলিয়াল সেল থেকেই, কিন্তু সেগুলো এরকম অ্যাসিনাই করে নাই। এটা কি করে আছে? অ্যাসিনাই করে আছে। কিন্তু লোবিউলার কার্সিনোমাতে এরকম অ্যাসিনাই করে নাই, তারা যেমন যেন এরকম করে পরপর রোতে আছে, রো, হ্যাঁ, দিস আর ডিসকোহেসিভ সেল, রো হয়ে আছে, ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো এরকম রো হয়ে আছে। অথবা এখানে একটা সেল আছে, এখানে একটা সেল আছে, এখানে একটা সেল আছে, মানে কি ডিসক্রিট অ্যারেঞ্জমেন্ট, ডিসক্রিট সেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই রো করে যদি এপিথেলিয়াল সেলগুলো থাকে তাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান ফাইল প্যাটার্ন। ইন্ডিয়ান ফাইল কি? রেড ইন্ডিয়ানরা যখনই কোনো মার্চে যেত, মানে কি যুদ্ধে যেত, তখন তারা লং মার্চে যখন যেত তখন প্রত্যেকটা না একটা এরকম সারি করে, যেমন এই যে চেয়ারগুলো রাখা আছে এরকম করে সারিবদ্ধ হয়ে যেত, একে বলা হতো ইন্ডিয়ান ফাইল প্যাটার্ন। এই সেলগুলো লোবিউলার কার্সিনোমাতে যে সেলগুলো, এই সেলগুলো ঠিক ওই ইন্ডিয়ান ফাইল প্যাটার্নের মতন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, একে বলা হয় লোবিউলার কার্সিনোমা। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো এই ডাকটাল কার্সিনোমার, কার্সিনোমা মানে কি? আগেই মায়োএপিথেলিয়াল লেয়ার ব্রিচ করে গিয়েছে, যদি ব্রিচ না করে তাহলে তার যে প্রি ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন তাকে বলা হয় কার্সিনোমা ইনসিটু, ডাকটাল কার্সিনোমা ইনসিটু। আর এই লোবিউলার কার্সিনোমারই যদি প্রি ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন হয় তাকে লোবিউলার কার্সিনোমা ইনসিটু বলে। বোঝা গেল এতটুকু? সিম্পল, খুব সিম্পল। এই ডাকটাল কার্সিনোমা ইনসিটুর দুই রকমের ডিফারেন্সিয়েট, মানে ক্লাসিফিকেশন দুই রকমের হয়। এটা তোমাদের শর্ট নোট, কার্সিনোমা ইনসিটু, স্পেশালি ডাকটাল কার্সিনোমা ইনসিটু, এটা শর্ট নোট, বহুবার এসেছে তোমাদের। তো এটা দুই রকমের হয়, দেখছো? এটা ধরো একটা মানে গ্ল্যান্ড, তার মাঝখানে নেক্রোসিস, ডেড সেল আছে, নেক্রোসিসের চারপাশে ম্যালিগন্যান্ট সেল, বাট এপিথেলিয়াল সেলগুলো ব্রিচ করেনি। এই নেক্রোসিসকে বলা হয় কমেডো নেক্রোসিস। কিন্তু এখানে দেখো এই যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো, সেগুলো মায়োএপিথেলিয়াল সেল ব্রিচ করেনি, অথচ এপিথেলিয়াল সেল প্রলিফারেশন হয়েছে, বা এখানেও এপিথেলিয়াল সেলের প্রলিফারেশন হয়েছে। দে আর ভেরি ডিসপ্লাস্টিক, বাট দেয়ার ইজ নো সাচ কাইন্ড অফ নেক্রোসিস। একে বলা হয় নন কমেডো টাইপ অফ ডাকটাল কার্সিনোমা ইন ব্রেস্ট, ডাকটাল কার্সিনোমা ইন সিটু। তাহলে যেখানে এই সেন্ট্রাল নেক্রোসিস এরিয়া থাকছে তাকে বলা হয় কমেডো কার্সিনোমা, কমেডো ডাকটাল কার্সিনোমা ইন সিটু। আর নন কমেডো ডাকটাল কার্সিনোমা ইন সিটু মানে সেন্ট্রাল কোনো নেক্রোসিস থাকছে না। বুঝলে? এই নন কমেডো কার্সিনোমা ইন সিটু ক্যান বি ডিফারেন্সিয়েটেড ইনটু মেনি প্যাটার্নস। অনেক রকমের হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন হতে পারে। একটা হচ্ছে সলিড প্যাটার্ন, দেখতেই পাচ্ছ,
একদম সলিড গ্ল্যান্ড, এই যে লুমেন যেটা ছিল সেই লুমেনটা নেই এখানে, সলিড প্যাটার্ন। সেকেন্ড হচ্ছে দেখো এখানে যেন মনে হচ্ছে কুকি কাটার অ্যাপিয়ারেন্স, মানে চালুনির মতন মাঝে মাঝে বড় 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 একটা গ্যাপ হয়ে আছে, এমন করে আছে যেন একটা রোমান ব্রিজ ফর্ম করেছে। একে বলা হয় রোমান ব্রিজ ফরমেশন অর কুকি কাটার অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে? এটাকেই ভালো কথায় বলা হয় ক্রিব্রিফর্ম অ্যাপিয়ারেন্স। তুমি কি দেখছো, এই যে তুমি কি দেখছো, এটা এই তো এখানে হচ্ছে তো তোমাদের কি বলে, এটা রেকর্ড হচ্ছে। তোমরা কি করো আমি বুঝতে পারি না, খাতা পেন নিয়ে কিছু লেখো না টেখো না, তোমাদের মাথায় রেজিস্টার হবে কি করে? নিউরাল প্লাস্টিসিটি পড়েছো তো? কোনো কিছুকে মাথায় রেজিস্টার করতে গেলে, কোনো কিছুকে মাথায় চট করে জিনিসটাকে মনে রাখতে গেলে তোমাকে লিখতে হবে। হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশনের দরকার আছে, ফ্রন্টাল লোবের সঙ্গে প্যারাইটাল লোবের কানেকশনের দরকার আছে। এরকম করে কিছু মাথায় থাকে না, তোমরা কিছু লেখো না, বই দেখো, এতে কি রেজিস্টার হয় আমি জানি না, কোনোদিন হবে না। আজ হবে না, তোমরা যখন আমার বয়সে পৌঁছাবে এবং আমার মতন পড়াবে তখনও তোমাদের স্টুডেন্টদের তো আরোই হবে না। আই এম গ্যারান্টিং ইউ, যা তুমি লিখছো না, খাতা পেন ব্যবহার করছো না, জীবনে রেজিস্টার হবে না মাথায়, যতই বই পড়ো আর যত ভালো লেকচার শোনো, ওই নিউরাল প্লাস্টিসিটি ডেভেলপই করবে না। আর এই এখন তো সমস্ত অডিও ভিজুয়াল এড করে দিয়েছে, সমস্ত তো শোনাই যাচ্ছে, যখন এরকম হাজার হাজার লেকচার তুমি ব্রেস্ট কার্সিনোমা পেয়ে যাবে, কি লাভ হবে শুনে? কোনো লাভ হবে না তুমি যদি হাতে কলমে না শেখো। এত বড় হয়ে গেলে এখনো যদি এইগুলো শেখাতে হয় তাহলে তো ভারী মুশকিল। আর্ট অফ লার্নিং যদি না শেখো তাহলে কোনো লাভ নেই। সেই ছোটবেলায় যেমন ফার্স্ট বেঞ্চে বসে লিখতে, ওটাই বেস্ট মেথড। নাহলে পেডাগজিতে, সাইকোলজিতে তোমরা যখন আরো বড় হবে, ঠিক আছে, সাইকিয়াট্রি পড়বে, তখন সাইকোলজির একটা পোর্শনও আছে, তার একটা পেডাগজি বলে একটা চ্যাপ্টার আছে, বাচ্চাদেরকে কি করে তৈরি করতে হয়। সেখানেই না শেখানো হবে কেন ছোটবেলা থেকে শুধু লেখানো প্র্যাকটিস করানো হয়। এনিওয়ে, এটাকে বলে এই যে রোমান ব্রিজ ফরমেশন বা কুকি কাটার অ্যাপিয়ারেন্স, এটাকে ভালো কথায় বলে ক্রিব্রিফর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, ক্রিব্রিফর্ম অ্যাপিয়ারেন্স। থার্ড হচ্ছে প্যাপিলারি এবং মাইক্রো প্যাপিলারি অ্যাপিয়ারেন্স। প্যাপিলারি আর মাইক্রো প্যাপিলারির মধ্যে পার্থক্য কি? প্যাপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েডে পড়েছো, প্যাপিলা কাকে বলবো? একটা সেন্ট্রাল ফাইব্রোভাস্কুলার কোর থাকবে, তার চারপাশে এপিথেলিয়াম লাইনিং থাকবে। এরকম যদি কোর থাকে আর চারপাশে এপিথেলিয়াম লাইনিং থাকে, যেমন এটা একটা কোর আছে আর তার পাশে এপিথেলিয়াল পলিফারেশন আছে, এপিথেলিয়াল লাইনিং আছে, তাকে বলা হয় প্যাপিলারি। যদি কোর না থাকে, ফাইব্রোভাস্কুলার কোর না থাকে, তাকে বলা হয় মাইক্রোপ্যাপিলারি। ওকে, সো দিস আর দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ নন কমেডোকার্সিনোমা। এরকম একই রকম ভাবে যা কিছু বললাম আমি ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু নিয়ে বললাম, একই রকম ভাবে লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটুরও কম্পোনেন্ট হয়, সেটা ডিটেলসে পড়তে হবে না, জেনে রেখো। ইনভেসিভ লোবিউলার কার্সিনোমার আগের স্টেজ প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন হচ্ছে লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু। ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমার প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু। আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে পেজেটস ডিজিজ। কি সেটা? পেজেটস ডিজিজ। এই ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট একটু ডিপার টিস্যুতে হয়েছে, সেখান থেকে যদি সেটা নিপল অ্যারিওলাকে ইনভলভ করে তাকে বলা হয় পেজেটস ডিজিজ। যদি নিপল অ্যারিওলা কমপ্লেক্স ইনভলভ করবে থ্রু দ্য ডাক্ট, দ্যাট ইজ ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট, মানে এটা স্প্রেড হবে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টের মধ্যে দিয়ে, এবং নিপল অ্যারিওলা কমপ্লেক্সকে যখন ইনভলভ করবে তখন তাকে বলবো পেজেটস ডিজিজ। ওকে, ইনভেসিভ কার্সিনোমা কি করে প্রেজেন্ট করতে পারে? এমনি বলেছি, ইনিশিয়ালি একটা পেনলেস লাম্প নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, কিন্তু সেটা তো প্রোগ্রেশন হতে পারে। তোমাদের ক্লিনিক্স হয়েছে? হচ্ছে। কোন লাম্পকে কি করে ডেসক্রাইব করা হয়, কি কি পয়েন্টে পড়েছো? শেপ, সাইজ, কন্ট্যুর, ওভারলাইন স্কিন, আন্ডারলাইন টিস্যু, হ্যাঁ,
মোবিলিটি আছে কি নেই এরকম করে বলে। ইউজুয়ালি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটার শেপ হবে ইরেগুলার। সাইজ কেউ বলতে পারবে না, সাইজ ছোট হতে পারে, অনেক বড় হতে পারে, ঠিক আছে। কনসিস্টেন্সি ফার্ম টু হার্ড, কনসিস্টেন্সি ফার্ম টু হার্ড। নাও যে পয়েন্টটা যে কথা বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট, অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য সুপারলাইন, মানে এত পয়েন্ট বলছি এগুলো না লিখলে আমি জানি না কি করে মনে রাখছো। অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য ওভারলাইং স্কিন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার। ঠিক যেভাবে পয়েন্টগুলো বলছি কোয়েশ্চেন এইভাবেই আসবে। A 55 years female presented with the irregular hard firm lump, hard to firm lump, which is not mobile, fixed to the overlying skin or underlying structure, presented to the OPD. How you proceed the diagnosis? What is your clinical impression? What is the provisional diagnosis? Bas, etai question. So, কি থাকবে? Attachment কি থাকবে সেই ধরনের লাম্পে? It may be attached to the overlying skin. It may be attached to the underlying structure. May be attached to the overlying skin মানে কি? আমার যদি এরকম স্কিনকে পিঞ্চ করা হয় তারে কি হচ্ছে নিচে যে এই যে মাসল থেকে পিঞ্চটা সেপারেট হয়ে আছে, তাই তো? যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই ব্রেস্ট ক্যান্সার যে কোয়াড্রেন্টে হয়ে আছে তার উপরের স্কিনের কিছু চেঞ্জ হয়েছে এবং দ্যাট স্কিন ক্যান নট বি পিঞ্চড আউট। কি চেঞ্জ হবে? এটা দেখতে এই কমলা লেবুর খোসার মতন লাগছে, একেই ফরাসি ভাষায় বলা হয় পিউডি অরেঞ্জ। এটা একটা ফরাসি ভাষায়, ওদের সবকিছু অদ্ভুত অদ্ভুত কেমন একটা উচ্চারণ হয়। আমি ফ্রেঞ্চ জানি না, খুব ভালো লাগে ফ্রেঞ্চ শুনতে। এটাকে বলে ফ্রেঞ্চ অরেঞ্জমেন্ট। কেন এরকম হচ্ছে, স্কিনটাকে কেন এটাকে মানে সরানো যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে স্কিনের নিচে যে লিম্ফ্যাটিক্স আছে সেই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলের মধ্যে মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট হয়েছে। মানে কি? নট মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট, সরি, there is infiltration of the malignant cell into the subdermal lymphatics. এই যে ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো আছে সেই স্কিনের নিচে লিম্ফ্যাটিক্স এর মধ্যে দিয়ে ইনফিল্ট্রেট করে গিয়েছে, একে বলা হয় পিউডি অ্যারেঞ্জমেন্ট। ঠিক ঠিক আছে। অথবা ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা ইজ অ্যানাদার সাবটাইপ অফ মানে ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমি পড়বো, বলছি পরে, হিস্টোলজি সাবটাইপ কিছু কিছু আছে। ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা এভাবেই প্রেজেন্ট করে। নরমালি মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড। সেখানে যদি সাবডার্মাল লিম্ফ্যাটিক্স এর মধ্যে যদি এই ইনফিল্ট্রেশন হয় তাহলে এরকম করে প্রেজেন্ট করতে পারে, অথবা ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা এভাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে। ঠিক আছে। সামটাইমস অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস কি হয়, ব্রেস্ট ক্যান্সারে কোনো লাম্প বোঝাই যাচ্ছে না, প্যালপেটই করা যাচ্ছে না, অথচ দ্যাট পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ অ্যাক্সিলারি মাস আমাদের কাছে আসলো, প্যাথোলজিস্টদের কাছে আসলো, তাদেরকে ইউজুয়ালি ক্লিনিশিয়ানরা বলে তুমি একটা এফএনএসি করে দাও অথবা ট্রু কাট করে দাও। এফএনএসি যখন করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্সিলারিতে যে লিম্ফ নোড আছে সেখানে মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট হয়েছে। Usually 50% cases of breast cancer presented with this kind of metastatic deposit in the axilla. Palpable মাসের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিলারিতেও ডিপোজিট হচ্ছে। ঠিক আছে। So these are the clinical presentation. আচ্ছা, আন্ডারলাইং ফিক্সেশন কেন হচ্ছে? যখন আন্ডারলাইং পেক্টোরালিস ফাসার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে কি পেক্টোরালিস ফাসাতে যখন ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে অথবা পেক্টোরালিস মাইনর বা পেক্টোরালিস মেজর মাসলের মধ্যে দিয়ে ইনভেশন হচ্ছে, তখন দ্যাট lump is attached to the underlying structure. মনে রাখো। So these are the presentation of lump in breast cancer. So কাটা হলো। কি কাটা হয়? ইউজুয়ালি মোস্ট অপারেশন কি হয়? মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি। মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি করা হয়। মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি করা হলো, ব্রেস্টটাকে কেটে তোমার কাছে পাঠানো হলো, তার গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স কেমন হবে? গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স হবে এইরকম। There is heterogeneous mass with tan brown to whitish in color, very irregular,
ফার্ম টু হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি। হার্ড কখন? এখানে যখন ডিস্ট্রফিক টাইপ অফ ক্যালসিফিকেশন হবে, সেই ক্যালসিফিকেশন শুদ্ধ কোনো মাসকে যখন ডিসেকশন করা হবে, কাটা হবে, তখন একটা গ্রেটিং সেন্সেশন হয়, করকর করকর করে যেন কাটছে, গ্রেটিং সেন্সেশন হয়। আমাদের ম্যাডাম মমতা ম্যাডাম যখন পড়াতেন আমাকে, আমি যেমন মনে আছে পিজিটি, তখন পুরো শুরুর দিকে আমাদেরকে একটা কথা বলেছিলেন যে যখনই তখন তোরা মানে ডিসেকশন করবি, মনে রাখবি যে মাস হ্যাঁ ব্যানানার মতন কাটছে, কলার মতন কেটে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট মাস। যে মাস কাটতে গিয়ে খুব কষ্ট, মানে যে মানে মানে লাম্প কাটতে গিয়ে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে, স্ক্যালপেল ভেঙে যাচ্ছে, ইউজুয়ালি সেটা বিনাইন, বাট দেয়ার আর সাম এক্সেপশন। এটা একটা এক্সেপশন, এখানে এক্সেল ক্যালসিফিকেশন হয়ে থাকে। এছাড়া আর একটা বলতে পারবে এক্সেল ক্যালসিফিকেশন কোথায় হয়? এগ শেল ক্যালসিফিকেশন, একে বলা হয় এগ শেল ক্যালসিফিকেশন। এগ শেল ক্যালসিফিকেশন কোথায় হয়? What are the malignancy associated with egg shell calcification? আর একটা বলো তোমাদের লেভেলে, আর একটা বললে আমি খুব খুশি। অস্টিওসার্কোমা হতে পারে, বাট অস্টিওসার্কোমাতে ক্যালসিফিকেশন হয় না বাবা। ওরা যে মানে ম্যালিগনেন্ট যে অস্টিওসাইটস গুলো, সেগুলো অস্টিয়েড মেটেরিয়ালই তৈরি করে, তো কিন্তু সেটা ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন নয়, সেটা ওর কম্পোনেন্ট। নিউরোব্লাস্টোমা পড়েছো? নিউরোব্লাস্টোমাতে এরকম এগশেল ক্লাসিফিকেশন হয়। দিস ইজ ভেরি প্যাথোগনোমিক। এনিওয়ে, এই পয়েন্টগুলো তোমরা মনে রেখো যারা এই এমসিকিউ মানে এই কুইজ করবে, ঠিক আছে? হোয়াট আর দ্য ম্যালিগনেন্সিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এগশেল ক্যালসিফিকেশন, তোমাদেরকে এক্সট্রা এগুলো একটু মনে রাখতে হবে। এছাড়া কি থাকতে পারে এই ফোসাইয়ের মধ্যে? দেয়ার মাইট বি ফোসাই অফ হ্যামারেজ অ্যান্ড নেক্রোসিস। সো this is very irregular, firm to hard, irregular border, heterogeneous, tan brown in color, with foci of dystrophic calcification. আচ্ছা, এটা তো মাসটা হলো। যদি এটা তোমার অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রোমার মধ্যে ইনভেশন করে, তাহলে স্ট্রোমা অনেকটা শক্ত লেদারের মতন হয়। কেন হবে? কারণ ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে। একে বলা হয় ডিসপ্লাস্টিক রিয়াকশন। এর জন্যই এই যে ফাইব্রোসিস বা ইলাস্টোসিসের জন্য একটা ডিসপ্লাস্টিক রিয়াকশন হতে পারে। আর কি থাকবে? দেয়ার মাইট বি অকেশনালি হ্যামারেজ অ্যান্ড নেক্রোসিস। যখন হাই গ্রেড কার্সিনোমার ক্ষেত্রে যাব, তখন হ্যামারেজ অ্যান্ড নেক্রোসিস হবে। সো দিস ইজ দ্য গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স। দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ ম্যালিগনেন্সি কি বলেছিলাম? ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট, নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড। এটার মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট, নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড। আর আদার কি টাইপ আছে একটা মনে রেখো, মিউসিনাস কার্সিনোমা। আদার টাইপস মানে মোস্ট কমন টাইপ কি বললাম? যখনই তোমরা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস দেবে ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট, যাদের মনে হবে যে তারা 80% অ্যাটলিস্ট 75% অনার্স মার্কস ক্যারি করতে চাও, এই কথাটা লিখবে, নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড বা নো স্পেশাল টাইপ। এনএসটি এখন নতুন টার্ম, একে বলা হয় নো স্পেশাল টাইপ, মানে এর আলাদা কোনো স্পেশাল টাইপ নাই। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ, নো ডাক্টাল কার্সিনোমা, ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা ব্রেস্ট, নো স্পেশাল টাইপ। ইট ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ, হিস্টোলজিক্যাল টাইপ অফ ডাক্টাল কার্সিনোমা। এছাড়া কি টাইপ আছে? এক হচ্ছে মিউসিনাস কার্সিনোমা, হ্যাঁ, এ। বি হচ্ছে মেডুলারি কার্সিনোমা, সি হচ্ছে কোলয়েড কার্সিনোমা, 4 ডি হচ্ছে ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা। এই পয়েন্টগুলোই মনে রাখো। তাহলে মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে নো স্পেশাল টাইপ, আদার টাইপ হচ্ছে মিউসিনাস কার্সিনোমা, মেডুলারি কার্সিনোমা, কোলয়েড কার্সিনোমা, ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা, এন্ড অফ কোর্স সেকেন্ড মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে লোবিউলার কার্সিনোমা অফ ব্রেস্ট। ইনভেসিভ, ডেফিনেটলি সব কটার আগে ইনভেসিভ কথাটা দিয়ে দেবে, দে আর অল ইনভেসিভ কার্সিনোমা। দ্য সেকেন্ড মোস্ট হচ্ছে লোবিউলার কার্সিনোমা ব্রেস্ট, এটা মনে রেখো। আমি এই আদার টাইপের মধ্যে বলতেই ভুলে গেছি, সেকেন্ড মোস্ট ডেফিনেটলি লোবিউলার কার্সিনোমা ব্রেস্ট।
আর কি কি টাইপ থাকে? মিউসিনাস কার্সিনোমা, মেডুলারি কার্সিনোমা, কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা, ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা। এই স্লাইডটা দিইনি, তোমাদের হিস্টোলজি মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে পাগল করতে চাই না বলে দিইনি। ইটস ভেরি টাফ, ডেফিনেটলি প্যাথোলজি মানে ব্রেস্ট প্যাথোলজি ইজ ভেরি টাফ, কারণ অনেক সাবটাইপ আছে, এরকম মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন অনেক কিছু আছে, সো ইটস ভেরি টাফ। বাট এটুকু মনে রেখো, দিস আর দ্য আদার টাইপস, আদার দ্যান নো স্পেশাল টাইপ। মনে থাকবে, এটা আগের বছরই তোমাদের মেইন কোশ্চেনে মানে এমবিতে এসেছে, আগের বছরই না, হ্যাঁ আগের বছরই এমবিতে এসেছে যত সম্ভব, সাপ্লিতেই বোধহয় এসেছে। এনিওয়ে, now in this breast carcinoma, most common type, that is not no special type, can be graded in 3 categories: well differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated. আর এই ডিফারেন্সিয়েশন করাই হয় কিসে, কি গ্রেডিং সিস্টেমে? এটা তোমাদের শর্ট নোট আসতে পারে, এখন যে লেভেলে কোশ্চেন আসছে, এটাকে বলা হয় মডিফাইড স্কার্প ব্লুম রিচার্ডসন গ্রেডিং সিস্টেম, হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিং সিস্টেম। মডিফাইড স্কার্প ব্লুম রিচার্ডসন হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিং সিস্টেম। 3টে পয়েন্টের উপর বেস করে, হিস্টোলজিক্যাল পয়েন্টের উপর বেস করে এই গ্রেডিং সিস্টেম করা হয়। কি কি? ফার্স্ট হচ্ছে টিউবিউল ফর্মেশন। টিউবিউল ফর্মেশন মানে কি? এগুলোকে বলা হয় টিউবিউল। গ্ল্যান্ড হচ্ছে, গ্ল্যান্ডের ছোট শাখাকে বলা হয় টিউবিউল। গ্ল্যান্ড হচ্ছে বড়, মেজর ড্রেন, মাইনর ড্রেন হলো হচ্ছে টিউবিউল, সোজা কথায়। এই টিউবিউল ফর্মেশন কতটুকু হচ্ছে মানে কি? এই যে গোটা একটা স্লাইড দেখছি, তার কত পার্সেন্ট টিউবিউল হয়েছে, মানে ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো কত পার্সেন্ট টিউবিউল হচ্ছে। এখানে দেখো টিউবিউল অনেক বেশি, এখানে টিউবিউল কম, তাই তো? যেমন এখানে দেখো টিউবিউল অনেক বেশি, এখানে আরেকটু কম, এখানে একদমই টিউবিউল নেই। যদি 75% এর উপর টিউবিউল থাকে তাহলে 1 স্কোর দেব, 1। যদি 10 to 75% টিউমারের টিউবিউল দিয়েই তৈরি হয় তাহলে 2 স্কোর, যদি 10 এর নিচে টিউবিউল থাকে তাহলে 3 স্কোর হলো। এটা হচ্ছে 1 নম্বর পয়েন্ট, টিউবিউল ফর্মেশন। সেকেন্ড হচ্ছে নিউক্লিয়ার সাইজ। এই যে ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো আছে, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো আছে, এই সেলগুলোর নিউক্লিয়ার সাইজ কেমন? তারা কি নরমাল যে অ্যাসিনাই আছে তার মতন, না তার থেকে বড়? যদি নরমাল অ্যাসিনাইয়ের মতনই হয় তাহলে তাকে বলবো তার স্কোর কত? 1 স্কোর 1। যদি নরমাল অ্যাসিনাইয়ের থেকে 1.5 থেকে 2 গুণ বেশি হয়, 1.5 to 2 টাইমস, স্কোর 2। যদি মোর দ্যান 2 টাইমস হয় তাহলে স্কোর 3। এটাই নিউক্লিয়ার সাইজ। আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে মাইটোটিক কাউন্ট। তোমাদের লিওমায়ামার ক্ষেত্রে পড়িয়েছিলাম, ব্যাচ সি কে এমনিও পড়িয়েছিলাম। মাইটোটিক কাউন্ট 10টা ফিল্ডে দেখবো মাইটোটিক কাউন্ট কটা হচ্ছে। যদি 0 to 7 মাইটোটিক কাউন্ট থাকে তাহলে স্কোর 1, 8 to 14 স্কোর 2, মোর দ্যান 15 হচ্ছে স্কোর 3। এইবার এই স্কোরগুলোকে আমি যোগ করব। ধরো টিউবিউল ফর্মেশনে কেউ 10 to 75% টিউবিউল ফর্মেশন করেছে, তাহলে 2 নম্বর দিয়ে নিল। কেউ ধরো ইন্টারমিডিয়েট সাইজের নিউক্লিয়াস আছে, তাহলে 2 নম্বর নিয়ে নিল। আর এদিকে দেখো মানে এই যে 8 to 14 মাইটোটিক কাউন্ট ফর 10 হয়, তাহলে 2 + 2 + 2 স্কোর টোটাল কত হলো? 6। 6 যদি হয়ে যায় তাহলে হবে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড টাইপ, গ্রেড 2 টাইপ। তাহলে কি কি আছে? স্কোর 3 to 5 হচ্ছে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, 6 to 7 হচ্ছে মডারেট ডিফারেন্সিয়েটেড, আর 8 to 9 হচ্ছে পুয়ারলি ডিফারেন্সিয়েটেড। এই গ্রেডিং সিস্টেম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ইট হ্যাজ এ প্রগনোস্টিক ভ্যালু। ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড হলে প্রগনোসিস ভালো, পুয়ারলি ডিফারেন্সিয়েটেড হলে প্রগনোসিস খারাপ। মনে থাকবে। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এটাই দিয়েছে, এটাই বলা আছে। এখানে দেখো রেয়ার মাইটোটিক কাউন্ট, এখানে বেশি মাইটোটিক কাউন্ট, এখানে প্রচুর বাজে বাজে সেল, মাইটোটিক অ্যাটিপিক্যাল মাইটোসিসও আছে, প্রত্যেকটা সেলে মাইটোটিক কাউন্ট বোঝা যাচ্ছে, এখানে মাইটোটিক কাউন্ট হাই হবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি গ্রেডিং সিস্টেম। বাট তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য যে কোশ্চেনটা আমার মনে হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে একটা কোশ্চেন যদি আসে, সেটা হচ্ছে এই মলিকুলার প্রোফাইলিং। এটা থেকেই আমি এমসিকিউতে কোশ্চেন করেছিলাম ওদের, মানে তোমরা তো কেউ আসলেও না, পরীক্ষা দিলেও না, স্কুইজে কোশ্চেন করেছিলাম যে 4টে আইসি করা হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারে। 4টে আইসি তোমরা ছিলে তো, 4টে করা হয়। কি? এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর, প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর,
হার্ড টু নিও, আর Ki67 proliferative index, Ki67 proliferative index। এই Ki67 proliferative index অন্য কারণে করা হয়, আমি দেখা হয় যে কত মানে ম্যালিগনেন্ট গুলো কতটা প্রলিফারেটিভ নেচার আছে, মানে তারা কতটা তাড়াতাড়ি প্রলিফারেশন হচ্ছে। কিন্তু বাকি ইআর পিআর এই দুটো নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর আছে, নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর, আর হার্ড টু নিও রিসেপ্টর হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর। এই তিনটা আইসি থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সারকে 4টে মলিকুলার টাইপে ভাগ করা হয়। লুমিনাল এ, লুমিনাল বি, বেজাল ক্লডিন টাইপ, মনে রাখার দরকার নাই, এটা শুধু এইটুকুই মনে রাখো, বেজাল সেল লাইক, ঠিক আছে, বেজাল আর হার্ড টু নিও পজিটিভ। কখন লুমিনাল এ বলবো? যখন ইআর পজিটিভ হবে প্লাস মাইনাস পিআর, মানে ইআর পজিটিভ হলেই হবে, পিআর পজিটিভ হতেও পারে নাও হতে পারে, আর হার্ড টু নিও অবশ্যই নেগেটিভ হবে, একে বলে লুমিনাল এ। লুমিনাল এর সঙ্গে লুমিনাল বি এর পার্থক্য কি? এখানে ইআর পজিটিভ প্লাস মাইনাস পিআর, মানে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পজিটিভিটি হতে পারে, প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর পজিটিভ হতেও পারে, বাট হার্ড টু নিও পজিটিভ হবে, মানে দিস ইজ ট্রিপল পজিটিভ টাইপ, দিস ইজ ট্রিপল পজিটিভ টাইপ। থার্ড হচ্ছে বেজাল লাইক মানে হচ্ছে দিস ইজ ট্রিপল নেগেটিভ টাইপ, মানে ইআর নেগেটিভ হবে, পিআর নেগেটিভ হবে, হার্ড টু নিও নেগেটিভ হবে। দিস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য BRCA1 মিউটেশন, এটাকেই বলছিলাম ট্রিপল নেগেটিভ টাইপ, একেই বলা হয় বেজাল সেল লাইক টাইপ। দিস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য BRCA1 মিউটেশন, যেটা মেল ব্রেস্টে পাওয়া যায়, ফ্যামিলিয়ালে রান করে অনেক বেশি, মোস্ট কমনলি এই তোমার মেডুলারি কার্সিনোমা ব্রেস্টের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়, বা কোলয়েড কার্সিনোমার সঙ্গেও অ্যাসোসিয়েটেড হয়। আর কি? আর হচ্ছে হার্ড টু নিও পজিটিভ, এখানে ইআর পিআর রিসেপ্টর নেগেটিভ হবে, বাট হার্ড টু নিও উইল বি পজিটিভ। হার্ড টু নিওর ইম্পর্টেন্স কি? হার্ড টু নিও হচ্ছে এর এগেইনস্টে একটা টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর ইউজ করা যেতে পারে, যাকে বলে ট্রান্সটুজিমাব, সরি এটা হচ্ছে একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে টাইরোসিন কাইনেজ। এই monoclonal antibody will be affected by this, will very effective in the hard to neo positive cases. Trastuzumab therapy দেওয়া যেতে পারে, আদারওয়াইজ হার্ড টু নিও যদি নেগেটিভ, মানে ইউজুয়ালি হার্ড টু নিও যদি রিসেপ্টর যদি পজিটিভ থাকে তাহলে তার প্রগনোসিস খারাপ হবে, বাস ওর্স্ট প্রগনোসিস হচ্ছে বেজাল সেল কার্সিনোমা টাইপ, সবথেকে খারাপ প্রগনোসিস হচ্ছে বেজাল সেল কার্সিনোমা টাইপ। আগে ধরা হতো যে হার্ড টু নিও পজিটিভ যদি মানে হার্ড টু নিও রিসেপ্টর যদি প্রেজেন্ট থাকতো তাহলে তখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি, তার রেকারেন্স রেট বেশি ছিল, তার প্রগনোসিস খারাপ ছিল, খারাপ মনে করা হতো। এখন ধরা হয় যে এই ট্রিপল নেগেটিভ টাইপ ইজ ভেরি ভেরি নোটোরিয়াস, হাই রেকারেন্স রেট, মেটাস্ট্যাসিস হাই হয়, সব হাই হয়, খারাপ এটা। তো এই মলিকুলার প্যাথোলজি কি করে করে? একটা হচ্ছে আইসি দিয়ে করে, আর একটা হচ্ছে আমাকে এমআরএনএ দেখতে হবে, এমআরএনএ এর এক্সপ্রেশন দেখতে হবে। সেটা সিডিএনএ পড়েছে, সার্কুলেটরি ডিএনএ, যে কোনো বডি সিক্রিশন থেকে সার্কুলেটরি ডিএনএ থেকে এমআরএনএ আমি করতে পারি, ঠিক আছে, ওই রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পিসিআর থেকে আরটিপিসিআর দিয়ে করতে পারি, অথবা এখন তো বেস্ট হচ্ছে নেক্সট জেন সিকোয়েন্সিং করে করে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ মলিকুলার পাথওয়ে, নট পাথওয়ে, আমি এটা বলবো মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন না ব্রেস্ট ক্যান্সার। এইটা তোমাদের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কোথা থেকে আসছে বুঝে গিয়েছো, ঠিক আছে। তো আমরা বেসিক্যালি তাহলে হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে আমাদের স্প্রেড কি করে হতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সারে। ডেফিনেটলি একটা লোকাল স্প্রেড হতে পারে। লোকাল স্প্রেড কোথায় কোথায় হবে? ওভারলাইং স্কিনে হবে, সাবডার্মাল টিস্যুতে পিউডি অরেঞ্জ ক্যাপ করছে, আর আন্ডারলাইং কোথায় হবে? পেক্টোরালিস ফাসায় ইনভলভমেন্ট করছে। নেক্সট হচ্ছে পেক্টোরালিস ফাসা থেকে আরো নিচে পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর হয়ে একদম রিপ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, চেস্ট ওয়াল ইনভলভমেন্ট হচ্ছে। এছাড়া কোথায় হতে পারে? ব্রেস্টে, কন্ট্রালেটারাল ব্রেস্টেও ইনভেশন হতে পারে, কন্ট্রালেটারাল ব্রেস্টে হলো। নেক্সট হচ্ছে রিজিওনাল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট। মোস্ট কমন রিজিওনাল লিম্ফ নোড হচ্ছে অ্যাক্সিলারি, অবশ্যই ইপসিল্যাটারাল দেন কন্ট্রাল্যাটারাল। অ্যাক্সিলারির পরে হচ্ছে কোথায়? ইন্টারনাল ম্যামারি, ইন্টারনাল ম্যামারি, তারপর কি? সুপ্রাক্লাভিকুলার। সো ফার্স্ট হচ্ছে ইনভলভমেন্ট হবে অ্যাক্সিলারি, দেন ইন্টারনাল ম্যামারি, দেন সুপ্রাক্লাভিকুলার। তো এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখো, প্রথমে হচ্ছে অ্যাক্সিলারি, দেন ইন্টারনাল ম্যামারি, দেন সুপ্রাক্লাভিকুলার।
আর হিমাটোজেনাস স্প্রেড কোথায় হচ্ছে? লাং, লিভার, ব্রেন, বোন, এই সমস্ত জায়গায়। ওই যা যা বলেছিলাম বহুদিন আগে তোমাদের বলেছিলাম যে চারটে জিনিস সবসময় মাথায় রাখবা, দুটো এল আর দুটো বি, লাং, লিভার আর একটা হচ্ছে ব্রেন, বোন। ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস বললে এই চারটে নাম যে কোনো জায়গায় তুমি বসিয়ে দিতে পারো, লাং, লিভার, ব্রেন, বোন। তাহলে লোকাল স্প্রেড, লিম্ফ নোড স্প্রেড এন্ড ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস কেন ইম্পর্টেন্ট? এগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই জানা, আমাদের আলটিমেটলি স্টেজিং করা হয়, কারণ স্টেজ অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আলাদা হবে। আর ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্টেজিং, কোলন ক্যান্সারের স্টেজিং, ওভারিয়ান ক্যান্সারের স্টেজিং আর সার্ভাইকাল কার্সিনোমা স্টেজিং, এই চারটে স্টেজিং তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ব্রেস্ট, ওভারি, সার্ভাইকাল, কিছুটা এন্ডোমেট্রিয়াম আর কোলন স্টেজিং ইম্পর্টেন্ট। সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি, এটা আমাদের অনেকবার শর্ট নোট এসেছে। এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? এটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ হোয়াট ইজ সেন্টিনেল লিম্ফ নোড? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লিম্ফ নোড where the metastasis occurring initially. It is the gatekeeper or first area যেখানে আমাদের মেটাস্টাসিস হতে পারে। কি করতে পারি? যদি আমাদের সেন্টিনেল লিম্ফ নোড, এটা কখন দেখা হয়, কিভাবে দেখা হয়? যখন অপারেশন চলছে তখন একটা ট্রিফান ব্লু বলে একটা ডাই দেওয়া হয়, এই ডাই দিয়ে দেখে নেওয়া হয় যে এই পার্টিকুলার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড কোনটা। তারপর সেই সেন্টিনেল লিম্ফ নোডটাকে কেটে নেওয়া হলো, অপারেশন যখনই চলছে তখনই আমরা সেটার হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখে নেব, এটাকে বলে ফ্রোজেন সেকশন হিস্টোপ্যাথোলজি, এগুলো অনেক হায়ার ব্রাঞ্চ হিস্টোপ্যাথোলজি। ফ্রোজেন সেকশন হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখে নেব যে ওই সেন্টিনেল লিম্ফ নোডে ইনভলভমেন্ট আছে না নাই। যদি ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে তার মানে হচ্ছে আর কোনো লিম্ফ নোডে ইনভলভমেন্ট নেই, তাহলে আননেসেসারিলি আমি লিম্ফ নোড বা অ্যাসোসিয়েটেড যে স্ট্রাকচার গুলো আছে সেগুলোর আমি ডিসেকশন করব না। মরবিডিটি পেশেন্টের অনেক কম হবে, পোস্ট সার্জিক্যাল মরবিডিটি অনেক কম হবে। মাথায় ঢুকলো? এই কথাগুলো তোমাকে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি যখন আসবে তোমাদের পরীক্ষায় কথাগুলো লিখতে হবে। কি লিখবো বললে হবে না। কেন ইম্পর্টেন্ট? ফার্স্ট লিম্ফ নোড ওটা কি আমি ইন্ট্রা অপারেটিভ ট্রিফান ব্লু দিয়ে দেখবো যে কোনটা সেন্টিনেল লিম্ফ নোড, সেটাকে আমি ডিসেক্ট করব, সেটাকে ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি করব, দেখব মেটাস্টাসিস আছে কিনা। যদি ওটা ফ্রি হয় তাহলে আননেসেসারিলি আমি বাকি কোনো অ্যাডজাসেন্ট লিম্ফ নোডের ডিসেকশন করব না। এক্ষেত্রে পেশেন্টের পোস্ট অপারেটিভ কি বলবো মডারেট মানে মরবিডিটি লো হবে। এটা ইম্পর্টেন্ট সেন্টিনেল লিম্ফ নোডে, আর কিছু মনে রাখুন। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে প্রগনোস্টিক ভ্যালু। প্রগনোস্টিক ভ্যালু কিসের উপর নির্ভর করে? কি কি পয়েন্ট প্রগনোসিসের জন্য কি কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট? ফার্স্ট হচ্ছে ডেফিনেটলি গ্রেডিং এবং স্টেজিং। যদি হাই গ্রেড হয় প্রগনোসিস খারাপ হবে, যদি হাই স্টেজ হয় ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলই তো ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। আর কি কি পড়েছি? সাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সাইজ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর টিএনএম স্টেজিং। টিএনএম স্টেজিং হচ্ছে এখন WHO অ্যাকসেপ্টেড স্টেজিং প্রসেস, যেটা প্রায় প্রত্যেকটা ক্যান্সারের টিএনএম স্টেজিং করে। আমেরিকান জয়েন্ট কমিটি ক্যান্সার কমিটি মডিফিকেশন করেছেন টিএনএম স্টেজিং এর। এই স্টেজিং এ টিউমার সাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। একটা কথা মনে রেখো, একদম মাথায় ঢুকিয়ে নাও, খুব কনসেপচুয়াল কথা, সারা জীবন মনে রাখবে যতদিন ডাক্তারি পড়বে, মানে সার্জিক্যাল রিলেটেড কোনো কিছু হবে। যদি হলো অর্গান ম্যালিগনেন্সি হয় তাহলে ডেপথ অফ ইনভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। যদি ক্লোজড অর্গান আর সলিড অর্গান ম্যালিগনেন্সি হয় তাহলে টিউমার সাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। হলো অর্গান ম্যালিগনেন্সি মানে যেগুলো হচ্ছে স্টোমাক ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, এগুলো হলো অর্গান ম্যালিগনেন্সি। এখানে ডেপথ অফ ইনভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি সলিড ক্যান্সার হয়, লিভার ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, তোমরা পড়ছো না এই টিউমার মানে কি বলে ব্রেন টিউমার যদি হয়, কিডনি, রিনাল সেল কার্সিনোমা পড়েছো, থাইরয়েড, যেগুলো সলিড অর্গান ম্যালিগনেন্সি, সাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখো। তোমরা বড় হচ্ছ, আর দুদিন পরে পাশ করে যাবে, তারপর সার্জারিতে ঢুকবে, তখন কিন্তু হাবুডুবু খাবে এই কনসেপ্টগুলো না থাকলে। নেক্সট হচ্ছে টিউমার সাইজ। কেন বললাম? এই জন্য লিম্ফ নোড মেটাস্টাসিস টিএনএম স্টেজে নিয়ে, টি ফর টিউমার সাইজ, এন ফর লিম্ফ নোড, এম হচ্ছে মেটাস্টাসিস। তো এই তিনটে পয়েন্টই প্রগনোস্টিক ভ্যালু রাখে। ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা অ্যাজ সাচ ভেরি পুয়ার প্রগনোসিস। একই রকম ভাবে ইআরপি আর হার্ট টোনিও কেন ইম্পর্টেন্ট একটু আগেই বলেছি। ইআরপি আর হার্ট টোনিওর আইসি ইম্পর্টেন্ট।
নেক্সট হচ্ছে লিম্বোভাস্কুলার ইনভেশন অ্যান্ড পেরিনিউরাল ইনভেশন। লিম্বোভাস্কুলার ইনভেশন কেন? কারণ মেটাস্টাসিস মানে স্মল ভেসেল দিয়েই হচ্ছে, হিমাটোজেনাস স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে লিম্বোভাস্কুলার ইনভেশন যদি আমার থাকে। আর পেরিনিউরাল মানে নার্ভ শীথ দিয়ে ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, নার্ভ শীথ দিয়ে স্প্রেড হচ্ছে। ঠিক আছে, এছাড়া হচ্ছে প্রলিফারেটিভ ইন্ডেক্স, Ki-67 প্রলিফারেটিভ ইন্ডেক্স মানে সে কতটা এগ্রেসিভ, সেই ম্যালিগন্যান্সি কতটা এগ্রেসিভলি স্প্রেড করছে। আর একটা হচ্ছে টোটাল ডিএনএ কন্টেন্ট, সেটা এমআরএনএ কন্টেন্ট থেকে হয়, নেক্সট জেন সিকোয়েন্সিং অথবা সিডিএনএ থেকে আরটিপিসিআর করে দেখা হয়। ওকে, তাহলে আমাদের অ্যাপ্রোচ কি হবে? অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কেবল হয় ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট। ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, ফার্স্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, সেকেন্ড হচ্ছে ইমেজিং অ্যাপ্রোচ, এন্ড দেন হচ্ছে প্যাথোলজি। প্যাথোলজি লাস্টে আসে, কথাটা মনে রাখবে। যখনই ব্রেস্ট ক্যান্সারে তোমাদের কোনো একটা কেস দেবে, তখনই তোমাদের আগে একটা ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে। সেই ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি থেকে তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে। কালকেই যখন লবরি ম্যাডাম ক্লাস নেবেন, তখন পরিষ্কারভাবে বলে দেবেন যে কোনটা কি ধরনের প্রেজেন্টেশন হবে বিনাইন টিউমারে, বিনাইন ল্যাম্পে, কোন ধরনের প্রেজেন্টেশন হবে ম্যালিগন্যান্ট ল্যাম্পে। বিনাইন ল্যাম্পের ক্ষেত্রে মোবাইল হবে, স্মল হবে, হ্যাঁ, অনেক ফার্ম অ্যাপিয়ারেন্স হবে, খুবই মোবাইল একটা মাস হবে। এবং ঠিক আছে, তো সেই ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ইম্পর্টেন্ট। এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিনাইন ক্যান্সার, বিনাইন নিউপ্লাজম মানে বিনাইন টিউমার, ফাইব্রাডিনোমা, ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, হ্যাঁ, এইগুলো সবসময় কম এজে হবে, লেস দ্যান 40 ইয়ার্স। ইউজুয়ালি প্রেজেন্টেশন হচ্ছে লেস দ্যান 40 ইয়ার্স, মোর দ্যান 40 হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার। নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, সেলফ ব্রেস্ট অ্যাসেসমেন্ট। এটা এখন নতুন কনসেপ্টের মধ্যে এসেছে, নতুন সাবজেক্ট, সার্জারিতে যখন যাবে তোমরা দেখবে সেলফ ব্রেস্ট অ্যাসেসমেন্ট কি। প্রত্যেকটা মেয়েদের এটা এখন মানে শেখানো হচ্ছে ক্লিনিক্যালি, তোমাদেরকেও আর দুদিন পরে পেশেন্টকে শিখতে হবে, নিজের উপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা বড় মিররের সামনে যাবে, মিররের সামনে গিয়ে দেখবে যে দুটো ব্রেস্টের মানে কম্পেয়ার করবে যে দুটো ব্রেস্টের মধ্যে কোনো অ্যাসিমেট্রি আছে কিনা, কোনো লাম্প আছে কিনা, লাম্প থাকলে সেটা মোবাইল না মোবাইল নয়, কোনো ডিসচার্জ হচ্ছে কিনা, নিপল কোনো ডিসচার্জ আছে কিনা, ডিসচার্জ হলে সেটা কি ধরনের ডিসচার্জ, হোয়াইটিশ ডিসচার্জ না গ্রিনিশ ডিসচার্জ না একটা রেডিশ ব্লাড আসছে, সাইজ কেমন, শেপ কেমন, কনসিস্টেন্সি কেমন, ওভারলাইং স্ট্রাকচার অ্যাটাচমেন্ট আছে কি নেই, আন্ডারলাইং স্ট্রাকচারের সাথে অ্যাটাচমেন্ট আছে কি নেই। এই এক্সামিনেশন গুলো হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, নিজেকেই করতে হবে, নিজেই একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারো যে এইরকম একটা, এবং কতদিন ধরে হচ্ছে, মানে হঠাৎ করে যে কোনো একটা ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং হলো না, আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি এটা বেড়েছে, না হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যে এটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। আর একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি এটা পেইনফুল না পেইনফুল নয়। So these important clinical history and clinical examinations are the clinical assessment portion of that logical approach of breast cancer. প্রত্যেকটা কথা যেন তোমরা অন্তত যারা আজকে এই মুহূর্তে ক্লাস করেছো তাদের খাতাতে এক্সপেক্ট করবো আমরা। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে ইমেজিং। ইমেজিং আসছি আল্ট্রাসাউন্ড অ্যান্ড ম্যামোগ্রাফি। ইউজুয়ালি মনে রেখো আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় 40 বছরের নিচে, ম্যামোগ্রাফি করা হয় 40 বছরের ওপরে। কেন পরে বলছি। আল্ট্রাসাউন্ড কেন কিছুই না, 40 বছরের ওপরে ইলাস্টিক টিস্যু স্ট্রোমার মধ্যে বেড়ে যায়, তার জন্য আল্ট্রাসাউন্ডের ফিচার অত ভালো আসে না, ম্যামোগ্রাফি ফিচার খুব ভালো আসে। ঠিক আছে, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে প্যাথোলজি। আমাদের কাজ, আমরা দুটো কাজ করতে পারি, একটা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। বাই দ্য ওয়ে, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি তোমরা ভালো করে রেডি করবে, এফএনএসি অ্যাজ এ শর্ট নোট বা লং কোশ্চেন রেডি করবে, বেথেসডা সিস্টেম, প্যাপসমিয়া রেডি করবে, এগুলো রেডি করবে, বডি ফ্লুইড রেডি করবে। আমি তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম না এক্সপ্লোরেটিভ সাইটোলজি, ক্লাস নিয়েছিলাম না, থিওরি ক্লাস, ভুলেই গেছো? নিয়েছিলাম, ওই যেটা আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম ওখান থেকে রেডি করবে। আমি জানি না বই কেমন কি, আর তোমাদের নতুন বই দেওয়া নেই আমি জানি, ঠিক আছে, বাট এটা রেডি করবে। সেকেন্ড হচ্ছে কোর নিডল বায়োপসি বা ট্রু কাট বায়োপসি। তোমরা আর দুদিন পরে যখন থার্ড ইয়ারে পার্ট 1-এ যাবে তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেও কেমন করে ট্রু কাট বায়োপসি নিতে হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমি যদি থাকি আর কি এখানে আমি দেখিয়ে ডেফিনেটলি দেবো কি করে ট্রু কাট বায়োপসি নিতে হয়। ট্রু কাট বায়োপসি এফএনএসি থেকে আমি সাইটোলজি দেখবো, ট্রু কাট বায়োপসি থেকে আমরা হিস্টোলজি দেখবো। ইম্পর্টেন্স কি, ট্রু কাট বায়োপসি থেকে আমরা আইএসসিবিনি হিস্টোকেমিস্ট্রি করতে পারি, মানে ওই সেই প্রোফাইলিং ইআরপিআর হার্টো নিয়ে মলিকুলার প্রোফাইলিং করতে পারবো। ওকে,
সো সেকেন্ড হচ্ছে রেডিওলজির পোর্শনটাই আসে। যদি ডেন্সার ব্রেস্ট হয়, ঠিক আছে, তাহলে আমরা ম্যামোগ্রাফি করব। 40 বছরের উপরে ডেন্সার ব্রেস্ট ইউজুয়ালি দেখতে পাওয়া যায়। ম্যামোগ্রাফির ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যদি ইনফিল্ট্রেটিং টাইপ হয় তাহলে এরকম একটা ইরেগুলার হোয়াইটিশ ডেন্সিটি দেখতে পাবো। এই যে এখানে একটা ডেন্স, এখানে একটা ডেন্স, এখানে একটা ডেন্স। দিস আর বেসিক্যালি ইনফিল্ট্রেটিভ বা ইনভেসিভ টাইপ অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। এই সমস্ত জায়গায় ব্রেস্ট যে ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো ক্লাস্টারিং হয়ে আছে বা ইনফিল্ট্রেশন হয়ে আছে। আর এই যে ক্যালসিফিকেশন দেখছো, এটাকে বলা হয় ব্লচি টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন। হ্যাঁ, যেন মনে হচ্ছে যে কি বলবো, একটা ডিমের খোলাকে ভেঙে ভেঙে রেখে দিয়েছে। এইটাকেই বলা হয় এক্সেল ক্যালসিফিকেশন, ব্লচি ক্যালসিফিকেশন। এইরকম স্পেকুলেটেড মার্জিনওয়ালা ক্যালসিফিকেশন এরিয়া যদি কোনো এরিয়াটা থাকে, দিস ইজ ডেফিনেটলি গোয়িং ফর সাসপিশিয়াস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমাদের যেমন ওই মডিফাইড ব্লুম রিচার্ডসন স্কোরিং করে, তোমরা যখন একটু বড় হবে আর কিছুদিন পরেই যখন রেডিওলজিতে যাবে তখন দেখবে ওখানে হয় বাইরার্ড স্কোরিং। এই বাইরার্ড স্কোরিং এ এই ব্লচি ক্যালসিফিকেশনকে ধরা হয় দিস ইজ ডেফিনিটলি ফর ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার। সো দিস আর ম্যামোগ্রাফি ফিচার। আল্ট্রাসাউন্ড কি? আল্ট্রাসাউন্ড আমরা দেখে নিই ইউজুয়ালি সলিড না সিস্টিক দেখার জন্য। এটা খুব ভালো বোঝা যায়। 40 বছর আগে করে থাকে। কেন? কারণ 40 বছর আগে কি বলেছিলাম, বিনাইন কন্ডিশন বেশি হয়। বিনাইন কন্ডিশনের মধ্যে ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ কালকেই পড়বে, একটা বিনাইন কন্ডিশন সিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, মানে কি এখানে সিস্ট কম্পোনেন্ট আছে। সো দ্যাট শুড বি ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম দ্য সলিড কার্সিনোমা। সো এখানে ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড। এছাড়া সাইজ কতটা ডেপথে আছে, ঠিক আছে, তার ইনভেশন কতটা হয়েছে, তার মধ্যে ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, তার মধ্যে নেক্রোসিস আছে কিনা, হ্যামারেজ আছে কিনা, এই সমস্ত ডিটেইলস পয়েন্ট তোমাকে দিয়ে দেবে ইউএসজি। নেক্সট হচ্ছে এমআরআই। এমআরআই কি? এর আউটার এক্সটেনশন কতটা হয়েছে, মানে চেস্টুয়াল এক্সটেনশন হয়েছে, ওভারলাইন স্কিনের এক্সটেনশন হয়েছে, অথবা অনেক সময় হয় যে সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট অ্যাঞ্জেলিনা জোলিও করেছিল, জানো, প্রথম সিলিকন ইমপ্ল্যান্ট করে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। উনি এমনিও BRCA1 পজিটিভ ছিলেন, উনার ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছিল, কিন্তু তারপরে উনি সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট করেছিলেন। এবং তারপর দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে সেই সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট থেকে সিলিকনের একটা হয়, মানে রাপচার করে। সো দিস সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট আছে কি নেই, এবং করলেও যদি রাপচার করে তাহলে সেটা কতদূর পর্যন্ত ওর এক্সটেন্ড হয়েছে সেটা তোমার এমআরআই বলে দেবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে নিপল ডিসচার্জ। নিপল ডিসচার্জ যদি ব্লাডিশ নিপল ডিসচার্জ হয়, দ্যাট গো ফর পেজেটস ডিজিজ অর ডাক্টাল কার্সিনোমা অফ ব্রেস্ট। সেই ব্লাডি যে ডিসচার্জ হচ্ছে, সরি, সেখান থেকে যে ডিএনএ পাওয়া যাচ্ছে তাকে বলা হয় সার্কুলেটরি ডিএনএ। দ্যাট ইজ ইউজফুল ফর দ্যাট স্ক্রিনিং মেথড অর ফর ডিএনএ প্রোফাইলিং, দ্যাট ইজ মলিকুলার প্রোফাইলিং। ওকে, আর কি? এফএনএসি তো বললামই, সাইটোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস তোমার দিয়ে দেবে। আর বায়োপসি অথবা হিস্টোপ্যাথোলজি। বায়োপসি হচ্ছে ওপেন বায়োপসি, মানে ওপেন বায়োপসি যেগুলো আমাদের মানে স্লাইড করে বায়োপসি করতে পারি, অথবা ট্রু কাট বা কোর নিডল বায়োপসি আমরা করতে পারি। ঠিক আছে, সুতরাং প্যাথোলজির পোর্শনটা ডেফিনেটলি আছে, অনেক বড় আছে, কিন্তু তার আগে আমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এবং রেডিওলজির পোর্শন আছে। তো এই সবকটা পয়েন্ট কিন্তু লিখতে হবে তোমাদের অল্প 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 করে। ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচে প্রত্যেকটা পয়েন্ট লিখতে হবে, এবং প্রত্যেকবার এই কোশ্চেনটাই আসে, ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ 7 থেকে 8 নম্বর দেয়। কি কি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করব? ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি কনফার্মেশনের জন্য হয়। স্পেশালি এটা ইম্পর্টেন্ট কোথায়? যখন মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে, যখন কোনো একটা ডিস্টেন্স মেটাস্টাসিস হয়েছে, লিম্ফ নোড আছে। হ্যাঁ, কি করে হচ্ছে? ইউজুয়ালি দেখো একটা ব্রেস্ট ক্যান্সার, এটা গ্রামের দিকে বা একটা ছোট টিস্যু, মানে ছোট জায়গায় হয়। কোন একটা জায়গায় ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে, ঠিক আছে, সে শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সারটা কেটে, মানে ওই লামটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পেশেন্ট ভাবলে আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু ওই যে কিছু ফোসাই থেকে গিয়েছে সেটা আর 5-6 বছর পর বা তারও কম, তার মধ্যে কোনো একটা সুপ্রাক্লাভিকাল লিম্ফ নোড বা তোমার অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড বা তোমার ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোডে গিয়ে একটা মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট হচ্ছে। তো তখন আমি একটা হিস্টোপ্যাথোলজিতে দেখছি যে মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট অফ লিম্ফ নোড আছে, কিন্তু সেটার অরিজিন কোথায়, প্রাইমারি অরিজিন কোথায়, এটা জানার জন্য আমার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। বুঝলে কেন করা হয়? সেটা কি কি পজিটিভ হয় সেখানে? CK7, CK8, 18, এগুলোকে বলা হয় লো মলিকুলার ওয়েট সাইটোকেরাটিন। এই লো মলিকুলার ওয়েট সাইটোকেরাটিন পজিটিভ হতে পারে। এপিথেলিয়াল মেমব্রেন অ্যান্টিজেন পজিটিভ হতে পারে।
মোস্ট স্পেসিফিক হচ্ছে, এটা লিখে রাখো, মোস্ট স্পেসিফিক হচ্ছে গাটা 3 পজিটিভ, 100% স্পেসিফিক, গাটা 3 পজিটিভ, গাটা 3 90 to 100% স্পেসিফিক হচ্ছে গাটা 3। ই ক্যাডেরিন কথাটা মাথায় রেখো। ই ক্যাডেরিন কোথাও আগে পড়েছো, মনে পড়ছে কি? স্টোমাকে কোথায় পড়েছিলে? সিগনেট রিং সেল কার্সিনোমা, হ্যাঁ, লাইনাসটিস প্লাস্টিকা। কি হয়? ডিসকোহেসিভ সেল থাকে। এখানে লোবিউলার কার্সিনোমাতে কি বলেছিলাম? সেলগুলো ডিসকোহেসিভ সেল, ঠিক আছে, এই রো হয়ে আছে অথবা এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিসক্রিট হয়ে আছে, একটা টাফ লেদারি অ্যাপিয়ারেন্স হয়। এটা হচ্ছে এই লস অফ ই ক্যাডেরিন ইউজুয়ালি সিন ইন কেস অফ লোবিউলার কার্সিনোমা অফ ব্রেস্ট, loss of E cadherin associated with lobular carcinoma of breast. So these points are important for the immunohistochemistry. কিন্তু প্রোফাইলিং কিসে করা হয়? ERPR হার্টুনিও Ki67, ERPR হার্টুনিও Ki67। লাস্ট পয়েন্ট, এটা একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের, জাস্ট সহজ করে দিচ্ছি, এত কিছু মনে রাখতে হবে না, সহজ করে আমি বলছি কোন কোন স্টেজ হয়। 4টে স্টেজ, 1 2 3 4, PNM 3টে, আর মেটাস্টাসিস, ঠিক আছে, মেটাস্টাসিস। ফার্স্ট হচ্ছে টি ফর পিটি মানে প্যাথোলজিক্যাল টিউমার সাইজ। টিআইএস মানে কার্সিনোমা ইন সিটু। কি বলেছিলাম? ডাক্তার কার্সিনোমা ইন সিটু, লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু, আর নিপল মানে ইনভলভমেন্ট মানে পেজেস ডিজিজ, পেজেটস নিপল। টি1 মানে হচ্ছে ইউজুয়ালি লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার। T1A এগুলো অত কিছু মনে রাখবে না। T2 হচ্ছে লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার, মানে সরি লেস দ্যান 2 সেন্টিমিটার। T1 মানে লেস দ্যান 2 সেন্টিমিটার। T2 হচ্ছে 2 থেকে 5 সেন্টিমিটার। T3 থার্ড স্টেজ হচ্ছে মোর দ্যান 5 সেন্টিমিটার। আর T4 কি? T4 এর 4টে পার্ট আছে। এক হচ্ছে T4A যেটা হচ্ছে চেস্টুয়াল ইনভলভমেন্ট করছে, T4B যেখানে হচ্ছে স্কিন ইনভলভমেন্ট হয়ে আছে, যেমন পিউডি অরেঞ্জ, আলসারেশন হতে পারে, পিউডি অরেঞ্জ হতে পারে, স্কিনের যা কিছু নোডিউল হতে পারে, এনিথিং স্কিন ইনভলভমেন্ট। T4C যেখানে বোথ চেস্টুয়াল আর স্কিন ইনভলভমেন্ট আছে। আর T4D হচ্ছে ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা, সব থেকে বেশি মানে পিটি স্টেজিং এর সব থেকে বেশি ওয়েটেজ দেওয়া হয় ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমাকে। নেক্সট হচ্ছে লিম্ফ নোড হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে PN1 মানে 1 থেকে 3টে ইপসিল্যাটারাল অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, 1 থেকে 3টে ইপসিল্যাটারাল অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, ঠিক আছে। 4 থেকে PT2 4 to 9 অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, এর মধ্যে ইন্টারনাল অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডও ইনভলভমেন্ট হতে পারে। আর T3 হচ্ছে 10-এর বেশি অথবা ইনফ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড। প্রথমে বলেছিলাম অ্যাক্সিলারি হবে, তারপর ইনফ্রাক্লাভিকুলার, আর তার লাস্টে হচ্ছে সুপ্রাক্লাভিকুলার। সুপ্রাক্লাভিকুলারের ক্ষেত্রে PT3C, ওকে। আর ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস অলওয়েজ M0 আর MX মানে ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস আছে না নেই। এখান থেকে আমাকে স্টেজিং দেখতে হবে, এই স্টেজিং এর উপর নির্ভর করবে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে। ট্রিটমেন্ট কি হয়? ইউজুয়ালি একটা নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, তারপর র্যাডিক্যাল মডিফাইড ম্যাস্টেকটমি করা হয়। র্যাডিক্যাল মডিফাইড ম্যাস্টেকটমি করার পরে এরকম মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন হয়। যদি আমার ERPR হার্টুনিও মানে হার্টুনিও যদি পজিটিভ থাকে কি না তার উপর নির্ভর করছে ট্রান্সক্লুজুমাব থেরাপি দেওয়া হবে কি হবে না। আর যদি তোমার ER পজিটিভ PR পজিটিভ থাকে তাহলে মানে সার্ড সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রেগুলেটর কি ডাউন রেগুলেটর, ইস্ট্রোজেন ডাউন রেগুলেটর বা প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর ডাউন রেগুলেটর দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এরপর আবার একটা কেমোথেরাপি করা হয়, কেমোথেরাপি হবে 6 সাইকেল কেমোথেরাপি। দুবার 6 সাইকেল কেমোথেরাপির পরে দেখা হয় যে কোনো রেকারেন্স হচ্ছে কিনা। যদি রেকারেন্স হয় বা তারপরেও যদি মানে থাকে আর কি, মানে ম্যালিগনেন্সি কিছু থাকে, তাহলে ব্র্যাকিথেরাপি করা হয়।